فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینیوں کو پاکستان کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ شرکاء کا غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام پر اظہار تشویش۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور کارٹیلز کے خلاف کارروائیوں کو تقویت دینے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک فوج کی ہائی کمان کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ تحریک عدم اعتماد میں مدد کے لیے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا دفعہ 164 کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی، پھر کہا گم ہو گئی۔ سائفر کو امریکی بلنڈر کہا۔ اپوزیشن اور اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ سائفر کیس میں اسد مجید کے دفعہ 161 کے بیان کی کاپی بھی 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ اسد مجید نے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ پاکستانی سفارتکاروں کی ساکھ پر بھی اثر پڑا۔ سائفر کیس کا چالان چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قصوروار قرار۔ ایف آئی اے نے چالان خصوصی عدالت میں جمع کرایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو سزا دینے کی استدعا۔ چالان میں 28 گواہوں کی فہرست اور 27 کے بیانات منسلک۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا، ملکی راز کا غلط استعمال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 23 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت میں گزشتہ روز بھی سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چالان کی نقول تقسیم نہ ہونے کے اعتراض پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ خصوصی جج کی ہدایت پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل وسیع کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل دینے کی بھی درخواست۔ بیجنگ میں نگراں وزیر اعظم اور روس کے صدر کے درمیان ملاقات۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ بولے انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور روس کا یکساں موقف ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے موقع پر چینی صدر کے عشائیے میں شرکت کی۔ سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ سعودی کابینہ کا فوری جنگ بندی اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ادھر ترک وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ فلسطین میں لڑائی سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کا اسرائیل سے غزہ پر بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ تنازع ختم نہ ہوا تو مزاحمتی قوتیں اسرائیل کے ساتھ نیا محاذ کھول سکتی ہیں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس سراج الحق، احسن اقبال، نیر بخاری، غفور حیدری، ساجد میر اور دیگر شریک۔ شرکاء کی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور بربریت کی مذمت۔ مقررین نے کہا فلسطینی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ اور یورپ کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ مسلم امہ کے حکمرانوں کو جاگنا ہوگا۔ انتخابات کا شیڈیول 30 نومبر کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی انتخابات 28 جنوری کو کرانے کی تجویز۔ انتخابات شفاف بنانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے پلان بنانے کا فیصلہ۔ کسی سرکاری ملازم کی سیاسی طرفداری برداشت نہیں کی جائے گی۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। हमजा शहबाज भी मौजूद थे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी उम्मीदें पूरी करेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और महंगाई का खात्मा है। सानहा कारसाज को 16 साल बीत गए। 2007 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जुलूस में धमाका हुआ। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े में 180 अफराद जाँ बहक, 500 जख्मी हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सानहा कारसाज के शहीदों को खिराज अकीदत। कहा कि कारसाज के शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने तक शहदा के खून के मकरूज रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। पेट्रोल बस का किराया 15 और डीजल बस का 10% कम हो गया। घी, दालें और आटा सस्ता हो गया। चिकन की कीमत में 15% तक कमी होगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहली बार फैसलाबाद में इजलास हुआ। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार सूबा भर में बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश हुई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम बतदरीज सर्द होने लगा। बारिश के बायस लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात और दीगर इलाकों में बिजली की फ्राहमी का निज़ाम मुतासिर हुआ। साइफर केस से मुतालिक अहम खबर है कि साइफर केस के चालान की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा कराया है। चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार पाए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में चालान जमा करवाया गया है। इस बारे साकिब बशीर तफसील देंगे। साकिब, अपडेट कीजिए। जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस का जो चालान था वो जमा करवाया गया था FIA की जानिब से। उसकी कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल की है। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है और जो FIA है उसके मरकजी गवाह आजम खान है, जिनके 164 के बयान की कॉपी चालान के साथ मुंसलिक है। इसके अलावा 27 मार्च की तकरीर थी शाह महमूद कुरैशी की और चेयरमैन PTI की जलसे की, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ जो है वो मुंसलिक किया गया है। इसके अलावा इस जो गवाह हैं वो 28 गवाहों की पूरी एक लिस्ट है जो पूरी अमेरिका से वज़ारत ख़ारजा और फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक जितने भी लोग साइफर के मामले में इन्वॉल्व थे तमाम को गवाह बनाया गया है और ये 28 गवाह बनते हैं। तमाम के 161 के जो बयानात हैं उनकी कॉपियां जो है वो चालान के साथ मुंसलिक की गई हैं और इसमें सेक्रेटरी खारजा जो थे उस वक्त सुहेल महमूद साबिक सेक्रेटरी खारजा जो थे और इसके अलावा असद मजीद जो मेन साइफर जो है वो जिनके साथ जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे उन्होंने डिस्कस किया था, उनका बयान भी मौजूद है। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी, उनका जो बयान है वो भी इसके साथ मौजूद है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि जो चेयरमैन PTI हैं उन्होंने साइफर अपने पास रखा लेकिन वापस नहीं दिया और उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है। इसलिए FIA ने यह कहा है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जो है वो ट्रायल करने के बाद अदालत सजा दे। जी अच्छा साकिब, काबीना में शामिल अफराद के अलावा भी दीगर इंतजामी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद की बात की जा रही थी। क्या उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा या इन्हीं 28 गवाहान की बुनियाद पर ही आगे फैसला दिए जाने का इम्कान है? नहीं, अब इस सारे केस की जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है। चालान मुकम्मल हो चुका है। 28 जो गवाह हैं इन तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और ये बयानात दोबारा जो अभी ट्रायल शुरू होगा तो तमाम बयानात देंगे और FIA ने इस पूरे केस में 2 ही मुल्ज़म रखे हैं, एक चेयरमैन PTI हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं। असद उमर का नाम शुरू में सामने आया। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, इस बारे तफसील दे रहे थे।